ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਸਿੰਪਟਮਸ। ਆਪਾਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਸਿੰਪਟਮਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਲੱਛਣ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਵਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਡਨ ਡੈਥ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਸਾਇਨਾਈਡ, ਹਾਈਡਰੋਸਾਇਨਿਕ ਐਸਿਡ, ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਅਮੋਨੀਆ ਐਂਡ ਕਲੋਰੋਹਾਈਡਰੇਟ। ਲੋਸ ਆਫ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਿਆ ਦਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਪਤਾ ਨਾ ਚੱਲਣਾ, ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੂਰਛਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਫੇਨ ਫੇਨ ਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੱਦੇ, ਕਪੂਰ, ਕਲੋਰੋਫਾਰਮ ਔਰ ਕਲੋਰੋਹਾਈਡਰੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਐਨੈਸਥੈਟਿਕ ਏਜੰਟਸ ਹੈਗੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਸੰਗਿਆ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਹਿਰਦੇ ਹਾਰਟ ਫੇਲੀਅਰ ਵਾਸਤੇ ਹਿਰਦੇ ਅਵਸਾਦਕ ਜਿੰਨੇ ਐਸਿਡਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਐਸਿਡਸ ਹੈ, ਐਲਕਲੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਰਸੈਨਿਕ, ਤਮਾਲ ਪੱਤਰ, ਬਦਸਨਾਬ, ਨੀਲਾਂਜਨ, ਐਂਟੀਪਾਇਰੇਟਿਕਸ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਰਟ ਫੇਲੀਅਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਹਿਰਦੇ ਅਵਸਾਦ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਥਰਡ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਮੁਕਤਾ ਪੀਲਾ ਹੋਣਾ, ਐਂਟੀਫੈਬਰਿਨ, ਡਿਲੀਰੀਅਮ, ਪ੍ਰਲਾਪ, ਅਨਾਪ ਸ਼ਨਾਪ ਬਕਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅਨਾਪ ਸ਼ਨਾਪ ਬਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਭਾਂਗ ਹੈ, ਦਤੂਰਾ ਹੈਗਾ, ਮੱਦੇ ਹੈਗਾ, ਕਪੂਰ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰਾਸਨੀਰਾਈਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬੈਲਾਡੋਨਾ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਪ੍ਰਲਾਪਕ ਵਿਸ਼ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਟੈਟਨਸ ਲਾਈਕ ਕਨਵਲਸਨਸ, ਕੁਚਲਾ, ਸੰਖਿਆ, ਨੀਲਾਂਜਨ, ਪਕਸ਼ਾਘਾਤ, ਬਸਨਾ, ਫਿਨਾਸ਼ਮ, ਨਾਗਮੋਨੀਅਮ, डायलिटेशन ऑफ प्यूपिल, दतूरा, बेलाडोना, बसना, मध्य, क्लोरोफॉर्म, प्रासनी, अजवाइन और फेन आसव। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल्स, क्योंकि इस तो तुसी फटाफट डायग्नोज कर लेते हो जब तुसी उत्थे पहुंचो। प्यूपिल का एक नॉर्मल साइज कितना है, अगर आप प्यूपिल्स की गल करते हैं, अगर आप प्यूपिल्स देखें कभी किसी टॉर्च मार के प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट और डायलेट करते देखे है ना, वो तो नेचुरल थर्ड ईयर चाहे देखोगे एक नॉर्मल साइज कितना हो। आप नॉर्मल की गल कर रहे हैं ताकि ताकि तुम नॉर्मल पता चला पाओगे ना नॉर्मल साइज के। एनीवन इन्हें तो पता होना चाहिए, यू आर ए स्टूडेंट। हम तुम टार्च पा के देख लो फिर क्या कहोगे, सर मटर के जाने देना है तो मूंग के जाने देना है, कितना बड़ा होना चाहिए, कितना छोटा होना चाहिए, ताकि दसोगे पहले नॉर्मल पता होना चाहिए। मैं तो यही सोच के पढ़ा रहा, तुम्हें पता है, लेट मी टेल किन्ने किन्ना है, एम बोल देना, चलो एम ही दसो किन्ने एम नॉर्मल किन्ना है, किन्ने विच कहोगे तुसीं छोटे होगे, किन्ने विच कहोगे तुसीं वड्डे होगे। आके देखिए कभी टॉर्च पाई है दूजे नूं पाके देखना, चेक करना प्यूपिल किन्ने साइज के होंगे, नॉर्मल साइज की है प्यूपिल, तुहाडे विच किसी ने पाइजन तो नहीं खाया ना, तो फिर चेक कर लेना, ठीक है ना। एक 1 to 3 mm इज द नॉर्मल साइज, 1 to 3 mm इज द नॉर्मल साइज, ठीक है। अगर 1 mm तो कम जा रहे हैं प्यूपिल, यू विल से इट दीज आर कंस्ट्रिक्टेड। अगर 3 mm तो ज़्यादा जा रहे हैं तो दीज आर डायलेट। मृत आदमी की होंगे ज़्यादातर प्यूपिल्स डायलेट करते, देखे ना, आप टार डॉक्टर जाता है, डायग्नोज करता है, देखता है टॉर्च पा के कि भाई की होया, प्यूपिल का रिएक्शन है या नहीं है ना, या आप देखते हैं अनइक्वल पीपल तो नहीं हो रहे कि पेशेंट जा रहे हैं है। सो वो चीज़ जी हैगी वो आप सिर्फ प्यूपिल्स को डायग्नोज कर पा रहे हैं कि हाँ एक ही हो की रहा, इवन पॉइजन का डायग्नोज है, क्योंकि कई ऐसी सिचुएशन है जितने प्यूपिल डायलेट नहीं करेंगे, कुछ पॉइजन लैन तो बहुत कंस्ट्रिक्शन भी चले जाएंगे। ऐसे टाइम तो थोड़ा संदेह उस पर जाना चाहिए कि कोई पॉइजन तो नहीं है जिसकी वजह से डेथ हुई है जी। सो उन्होंने की है कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल्स, फेन, कार्बोलिक एसिड, क्लोरोहाइड्रेट, एक ही करते हैं कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल्स करते हैं। देन ड्राइनेस ऑफ स्किन, सारी स्किन ड्राई हो जाना, ददूरा, खुरासन, अजवाइन, बेलाडोना, ह्यूमिडिटी ऑफ स्किन, स्किन का बहुत ज़्यादा ह्यूमिड हो जाना, नमी वाला हो जाना, अफीम, बसरा, मध्य, तंबाकू, नीलांजन, ये सारे करते हैं ह्यूमिडिटी ऑफ स्किन करते हैं। फिर मुग्धा श्वेत हो जाना, सफ़ेद हो जाना, सफ़ेद मतलब अनीमिक हो जाना ज़्यादा चांसेस है, दाश, अमल, रस कपूर, कार्बोलिक एसिड, वॉमिटिंग। ज़्यादातर अभी स्टेडियम होते हैं ना, अपने आप ही सेल्फ वॉमिटिंग कर देते हैं, और कुछ विषय ऐसे होंगे जो खान तो इन्ने गंदे है कि पेशेंट खा ही नहीं सकता, जबरदस्ती खा लेता अलग गल है। सो संख्या, नीलांजन, बसना, डिजिटल अमोनीया, फास्फोरस, वो विषय है ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੈਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੋਮਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਲੇਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਡਾਇਲੇਟਡ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਜਲਦੀਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਗਿਆ। ਦਤੂਰਾ, ਬੈਲਾਡੋਨਾ, ਵਸਨਾ, ਮੱਧਯ, ਕਲੋਰੋਫਾਰਮ, ਪ੍ਰਾਸਨੀ, ਅਜਵਾइन, ਆਈਫੇਨ। ਸੋ ਅਗਰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਿਤੇ ਚੋਟ ਖਾ ਕੇ ਗਿਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਚੋਟ ਲੱਗੀ, ਗਿਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ प्यूपिल डायलेट हो गए, तो दैट मीन ना सोचो कि बस बेड़ा पार होने वाला है, ठीक है, तो बस खत्म होता रहेगा है मिल जाएगा। क्योंकि ये रीजन की है, याद करने का फायदा ही है कि जब तुम्हें नॉलेज होएगी कि इस कंस्ट्रक्शन होती है, ये डायलेटेशन होती है, तो जब तुहाडे कोल पेशेंट थोड़ी हॉस्पिटल के अंदर पहुंचेगा तो तुम पता चला सकते हो कि वैदर इट इज़ ड्यू टू पॉइजनिंग, इट इज़ ड्यू टू नैचुरल पार्ट, और किस वजह नाल चीज़ आ रही है। उस समय तुम इस चीज़ को देख के पता चला सकते हो कि किस तरह का पॉइजनिंग वाला पार्ट है। फिर आंदा है क्रोनिक पॉइजनिंग।
ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਪਾਇਜ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਹਿ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਵਿਸ਼ 'ਤੇ ਆਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਠਰਾਂਤਰੀ ਵਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰੁਗਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਲਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਥਕਾਵਟ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਾਈਫ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਲੇਜ਼ੀ ਪਏ ਰਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾਕਤਾ ਹੋਊਗੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਗੀ, ਸਿਰ ਪੇਟ ਦਾ ਖਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਚਿਰਕਾਲੀ ਵਿਸ਼ਾਕਤਾ ਹੋਗੀ, ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ, ਚਿਰਕਾਲਿਕ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੋਇਜ਼ਨਸ ਖਾਂਦੇ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਚਾਹ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈਗੀ, ਸਟਿਲ ਬਾਕੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਾਂ ਖਾਂਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਂਤੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਮੈਦੇ ਤੋਂ ਬਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ, ਸੌਫਟ ਡਰਿੰਕਸ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਚਿਰਕਾਲਿਕ ਵਿਸ਼ਾਕਤਾ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਦ ਬੰਦੇ आते हैं ना सिम्टम्स, अगर एक नींबू पानी सवेरे लेके देखो, एक सेब खा के देखो, एक चाय खाओ और अच्छे खासे बिस्कुट्स खाओ, ठीक है ना। फिर दोनों का कंपैरिजन करके देखो किहदे नाल फायदा होंदा, किहदे नाल नुकसान होंदा। आपने आप सवेरे पता चलेगा किहदे नाल चुस्ती आंदी, किहदे नाल थकावट आंदी है। क्योंकि कैफीन्स की होंदी कुछ देर वास्ते स्टिमुलेशन लेके आंदी है, यू फील ए फीलिंग ऑफ भी बहुत वधिया हो गया, ਹੁਣ ਤਾਂ ठीक हो गया। अगले कुछ मिनटां बाद की होंदा, यू गो डिप्रैस, यार बड़ी थकावट हो गई, काम तो कर लिया बट थकावट बहुत हो गई। ये चीज़ां वो है विटामिन्स ज़्यादातर, खास करके कई ऐसे लोग है ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਜਾਗਣ ਵਾਸਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਂਦੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਮ ਚਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਰਦਰ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਰਕਾਲਿਕ ਵਿਸ਼ਾਕਤਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਪਾਰਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰੀਖਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕਲਾਸ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹਾ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ, ਸੋ ਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਕਤਾ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਉਂਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਦੈਨ ਕੈਮੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ, ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਔਨ ਐਨੀਮਲਸ ਐਂਡ ਮੋਰਲ ਐਂਡ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਵੀਡੈਂਸ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਜੀਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਤੇ ਜਨਰਲ ਲੱਛਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਮ੍ਰਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਸੰਗ੍ਰਹਿਕਾਰ ਹੈ ਉਸਨੇ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਗਰ ਦ੍ਰਵ ਵਿਸ਼ ਤਾਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਮਾਊਥ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਦਾੜ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ, ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਵਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਅਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਵਿਦ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਪ ਵਿਸ਼ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਈਟ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ, ਦੰਦ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਫੈਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਕੀ ਹੈ, ਦੰਦ ਸਥਾਨ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਫਸਟ ਆਪਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਸਦਾ ਇਨਪੁਟ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਾਹਯ ਪ੍ਰੀਖਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ਰੁਤ ਨੇ ਕਲਪਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਸਤ ਤੇ ਕੱਟ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਲੱਡ ਨਾ ਨਿਕਲਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ, 2-4 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੱਟਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਰੈਕ ਮੋਸ਼ਨ ਵਰਗੇ, ਔਰ ਬਲੱਡ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਇਟ ਸ਼ੋਜ਼ ਥੀਸ ਆਰ ਦ ਸਾਈਨਸ ਆਫ ਡੈਥ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਲ ਖਿੱਚੇ, ਬਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਬਾਲ ਆਪੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਸਾ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਬੁੱਢੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਲ ਖਿੱਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਸਾਇੰਸ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਇੰਸ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਲਾ ਸਰਾਵ, ਰਕਤ ਸਰਾਵ, ਚਾਰ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਗੈਂਗਰੀਨਸ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨਸ, ਬਲੈਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਕਤ ਸੰਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਖ, ਨੱਕ, ਮੁੱਖ, ਓਠ, ਤਵਚਾ, ਨਾਖੂਨ ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਮਲ ਮੂਤਰ ਦੇ ਵੇਗ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਕੰਧੇ ਦਾ ਗਿਰ ਜਾਣਾ, ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਵੀ ਨਾ ਸਕੋ। ਇਹ ਅਰਿਸ਼ਟ ਲੱਛਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਰਿਸ਼ਟ ਲੱਛਣ ਜਾਂ ਅਸਾਧੇ ਲੱਛਣ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਤੂ ਪੂਰਵ ਲੱਛਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਚਾਰਿਆ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਾਹਯ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੰਟਰਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਆਂਤਰਿਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ। ਆਂਤਰਿਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਕੇ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੀਜ਼ਨ ਪੜਾਵਾਂਗੇ, 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈਗੇ ਜਦ ਆਪਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਸ਼ ਓਰਲੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਹਾਈਪਰੀਮੀਆ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੱਡ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜੀ ਮਿਊਕਸ ਮੈਮਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗੀ, ਰੈਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੂਥਨੈਸ, ਵਰਣੀ ਭਵਨ, ਅਲਸਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਰਫੋਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕੋਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਗੈਂਗਰੀਨ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਕਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਟ ਜਾਣਾ, ਅਲਸਰ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਆਂਤੜੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਹਿਸਟੋਲੋਜੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ, ਇਨਹੇਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲੰਗਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਲੱਡ ਬ੍ਰੇਨ ਬੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬ੍ਰੇਨ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟ ਹੈਗੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੈਮੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ। ਪੇय ਪਦਾਰਥ ਹੋ ਗਏ, ਔਸ਼ਧ ਹੋ ਗਏ, ਵਮਨ, ਮਲ ਮੂਤਰ। ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਜਦ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਦ ਮੈਡੀਕਲ ਲੀਗਲ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਜਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਮਲ ਵੀ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੂਤਰ ਵੀ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰ ਦੇਂਗੇ, ਸਵੇਰ ਵੀ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰ ਦੇਂਗੇ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੈਂਟ ਫॉर द ਕੈਮੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਐਕਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਐਕਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਚਲਾ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਮਾਸ਼ਯ, ਆਂਤ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਜਾਣੇ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਲਿਵਾਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ, ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਕਲੀਨਿਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੈਟਅਪ ਤੇ ਅਗਰ ਲਿਵਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਬਈ ਇੱਕ ਸੈਂਪਲ, ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਸੈਂਪਲ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਗੈਟ ਇਟ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਨਾ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੂਰੀਡਿਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਯਕ੍ਰਿਤ, ਵਿਕ, ਅੰਤਰਾਂਗ, ਤਵਚਾ, ਨੱਕ, ਬਾਲੂ, ਬਾਲ, ਅਸਥੀਆਂ, ਦੰਦ, ਮੂਤਰ, ਪੁਰਿਸ਼। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੈਰਨਕਾਈਮਲ ਹਿਸਟੋਲੋਜੀਕਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮੀਕਲੀ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਕੈਮੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ। ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਔਨ ਐਨੀਮਲਸ, ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੀਵਿਤ ਐਨੀਮਲਸ ਤੇ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਲੋਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਫਸਟ ਵੋਮਿਟ ਪਾਰਟ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਫਸਟ ਆਪਾਂ ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਲਿਵਾਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਐਨੀਮਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਐਨੀਮਲ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਲਿਆ, ਖਰਗੋਸ਼ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਖਿਲਾਤਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਿਲਾਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਿੱਲੀ ਹੈ, ਕੁੱਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮੈਮਲਸ ਹੈਗੇ, ਮੈਮਲਸ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਫੈਮਿਲੀ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਮੈਮਲਸ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਦ ਇਫੈਕਟਸ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਫੈਕਟਸ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਇਫੈਕਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਕੈਮੀਕਲ ਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਐਨੀਮਲ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ ਕਈ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਅਫੀਮ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਾਸਨੀ, ਅਜਵਾਇਨ ਹੈ, ਬੈਰਾਡੋਨ ਹੈ, ਸਟੋਨਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਖਰਗੋਸ਼, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਅਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਢੂੰਡਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਨੀਮਲ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੋਰਲ ਐਂਡ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਵੀਡੈਂਸਿਸ। ਮੋਰਲ ਐਂਡ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਵੀਡੈਂਸਿਸ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਸ-ਪਾਸ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਪਈ ਹੋਈ, ਖੁੱਲੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬੋਤਲਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਸ ਪੜੋਸ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈਗੇ, ਥੀਸ ਆਰ ਦਾ ਮੋਰਲ ਐਂਡ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਵੀਡੈਂਸਿਸ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਲ ਐਂਡ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਐਜ਼ ਅ ਡਾਕਟਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰੀਏ, ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਪੁਲਿਸ, ਉਸਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਨੋ ਇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਸੰਦਿਗਧ ਵਿਸ਼ਾਖਤਾ ਵਿੱਚ ਚਿਕਿਤਸਾ ਦਾ ਕਰਤੱਵ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਜੂਰਿਸ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਜੂਰਿਸ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਪੋਇਜ਼ਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥੀਸ ਆਰ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਲੀਗਲ ਕੇਸਿਸ, ਬੈਟਰ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਰੈਫਰ ਦੈਮ। ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਪਲੇਸ 'ਤੇ ਹੋ, ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਟੇਕ ਦ ਰਿਟਨ ਕੰਸੈਂਟ ਆਫ ਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਰਿਟਨ ਕੰਸੈਂਟ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਫੇਟ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੋ ਗਵਾਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਖੀਆਂ ਦੀ ਪੈਰੇਜਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਹੈਗੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਕਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਗੋ ਫॉर द ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਲਿਵਾਜ ਔਰ ਸਮ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਏਡਸ। ਬਟ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡੀਕੋ ਲੀਗਲੀ ਥੀਸ ਆਰ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮੈਟਿਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਧਾਰਾ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, 39 ਐਂਡ 309। अगर एक जीरो लगा दोगे तो हो जाएगा आत्महत्या, अगर सिंपल 39 लिखोगे तो मानव वध। ये दो धारा ਤੁਹਾਨੂੰ याद होनी चाहिए। इंडियन पैनल कोड की जी धारा है मेन यही जरूरी है। बाकी ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾर्ट हैगा ਵਟਰਾ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇੰਗ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਡਾਇੰਗ ਡੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜੂਰਿਸ ਦਾ ਪਾर्ट है, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੂਰਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ।